जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच। भाई और बहनों, थोड़ा स्वास्थ्य मेरा खराब था। पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूस मुझे बुखार वगैरह था, पर मैं रिकवर कर रहा हूँ। और ये रिकवरी के दौरान भी हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। संडे यानी कि 1 तारीख को हम लोग वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी नाम के एक प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी। और वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी में हम लोग देश के कोने कोने में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, उनको हम कंबल वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। देश भर से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मुहिम में। तो संडे दोपहर 1 बजे आप लोग हमारा लाइव प्रोग्राम देखिएगा। वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, RSNP फाउंडेशन देश के कोने कोने में गरीब जो हमारे तबके के भाई बहन हैं, उनके लिए हम लोग कंबल वगैरह का वितरण तमाम देश में करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं बात आप लोगों के साथ करने वाला हूं, वो बात करने वाला हूं निकिता तोमर के बारे में। निकिता तोमर देश की एक बहादुर बेटी जो अब नहीं रही। बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर उनकी हत्या हो जाती है। और उनकी हत्या जो है तौसीफ नाम के एक युवक ने, जो कि देखा जाए तो युवक कहलाने योग्य नहीं है। अपराधी का एक अपराध में माफ किया जा सकता है, पर तौसीफ जैसे व्यक्ति का अपराध को ना हम नजरअंदाज कर सकते हैं, ना हम उन्हें माफ कर सकते हैं। दोस्तों, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में अग्रवाल कॉलेज की BA ऑनर्स की, BCom ऑनर्स की छात्रा, 3य वर्ष की, इम्तिहान देने गई हुई युवती निकिता तोमर को जिस तरीके से मारा गया कॉलेज के गेट के बाहर। पहले तो उसे अपहरण करने का प्रयास किया गया, और जब अपहरण में सक्सेसफुल नहीं हुए और उस लड़की ने वीरता दिखाई, अपने बचाव के लिए वो लड़ी, उनकी सहेली भी लड़ी, उसके बाद उसके ऊपर गोली मार दिया गया। निकिता हत्याकांड, जो कि आज देश में एक बहुत ही उबलता हुआ विषय भी है। और क्यों ना हो उबलता हुआ विषय, हमारा भी खून उबलता है। अगर हमारी देश की बहन बेटियों के साथ ये अत्याचार होगा तो कौन भाई होगा, कौन पिता होगा जो शांति से और चुपचाप इस तरीके के बर्ताव को झेल ले। लेकिन इसके साथ ही कई प्रश्न उठते हैं, कई तरह के। लेकिन हम राजनीति की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हम बागी हैं। हम देश की बात करेंगे, भारतीयता की बात करेंगे। कि जब निकिता का अपहरण करने का प्रयास किया गया, वो बीच बाजार का रोड है बल्लभगढ़ में। मैं खुद रहा हूं, मैं फरीदाबाद रहा हूं 10 साल, और बल्लभगढ़ आर्य नगर में मैं रहता था पहले। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि पूरा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, और एक I-20 कार जितनी जल्दी करके भागती, अगर लोग चाहते तो पत्थर फेंक के उस गाड़ी को रोक सकते थे। अगर लोग चाहते तो शायद हम निकिता को बचा पाते। लेकिन केवल ये कह देना कि ये लव जिहाद है या कोई और मुद्दा है, ये इस मुद्दे से भटकाने का एक बहुत बड़ा पर्याय बन चुका है आज की डेट में। पहले मैं एक बात बता दूं कि ये कोई लव जिहाद का मुद्दा नहीं है। ये एक मानसिक तौर पे भुक्तभोगी टाइप का लड़का है, जो कि क्रिमिनल है तौसीफ, और इसे कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, और खुली सड़कों में गोलियों से मार देनी चाहिए, धड़ कलम कर देना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं, ऐसे जानवरों को इस दुनिया में रहने का हक नहीं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा पॉलिटिक्स के तमाम ठेकेदारों को, विशेष तौर पे राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को, कि जब हाथरस का कांड होता है तो आप उत्तर प्रदेश दौड़ने के लिए परेशान रहते हैं। आपको कैसे भी हाथरस आना होता है। हाथरस आकर आप ये बताना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसकी सरकार है। लेकिन क्या आपने, राहुल गांधी जी, एक बार भी सूद ली है कि ये जो तौसीफ है, इसके चाचा नूह से विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, और ये कांग्रेस के माने हुए परिवार में से आता है। क्या आपके ऊपर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है क्या आपको? क्योंकि आपके पार्टी के परिवार से संबंधित है, तो तब आप बीजेपी खेलोगे। मुझे राजनीतिक लोगों की इसी बात से सख्त घृणा होती है, जब मैं राजनीति के नेताओं को इस तरह गंदी राजनीति करते हुए देखता हूं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों। यहां हत्या देश की एक वीर बेटी के साथ हुआ है। इंसाफ हमारी वीर बेटी को चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये कोई धर्म विशेष का मुद्दा नहीं है। निकिता हमारी बहन है, और निकिता की तरह अगर कोई और बिरादरी और धर्म की लड़की होती, वो भी हमारी बहन है। और इस तरह के दरिंदे को, तौसीफ के जैसे दरिंदे को खुलेआम सड़कों में गोली से मार देना चाहिए, धड़ कलम कर देना चाहिए। इनको पब्लिक का हाथों छोड़ देना चाहिए। अगर सरकार इंसाफ नहीं कर सकती है तो मैं निजी तौर पे एक बात बोलूंगा कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा।
इनको जज के सामने पेश किया गया, पुलिस रिमांड भी ली गई है और बहुत सारी बातें इसके बाद शुरू होती हैं और बहुत सारे संगठन अब उनके घर जाते हैं घड़ियाली आंसू दिखाने। दोस्तों, ऐसे संगठनों से दूर रहें। यह कोई धर्म का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा हमारे देश की बहन बेटी की इज्जत, यह मुद्दा हमारे देश की बहन बेटी की आबरू, यह मुद्दा हमारी देश की बहन बेटी की सुरक्षा का सवाल है। आपको देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखना है, ना कि धर्म के चश्मे से। मैं उन तमाम लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि बंद करो किसी बेटी की हत्या और मौत पे अपनी राजनीति की रोटी सेकना। एज ए रेबल मैं एक बात कहूंगा कि तौसीफ को सजाए फांसी देनी चाहिए और मैं इस बात के कोई दलील नहीं सुनूंगा कि उसके मोहल्ले के लोग ये बोले कि तौसीफ बहुत ही अच्छा लड़का था। बिल्कुल गलत। उसने जो कृत्य किया है उसके लिए केवल एक ही सजा, वो सजा है मौत। लेकिन आज मैं राहुल गांधी, आज मैं प्रियंका गांधी और देश के तमाम और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से पूछूंगा कि जब बीजेपी के प्रशासित क्षेत्रों में कुछ होता है, आप आते हैं, हमें अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन जब आपके दल के नेता के लोग इन्वॉल्व हैं तो आपके मुंह पे पट्टी क्यों लग जाती है? क्यों नहीं राहुल गांधी आप बोलते हैं? क्यों नहीं प्रियंका गांधी बोल रही हैं? रणदीप सुरजेवाला, आप हरियाणा के रहने वाले हैं, आपने चुनाव हरियाणा से लड़ा था, मुंह पे ताले लग गए क्या रणदीप जी? क्यों नहीं आ रहे आप उनके घर? क्योंकि तौसीफ कांग्रेस के ही एक नेता का भतीजा है, वर्तमान एमएलए का भतीजा है। देखिए, राजनीति के लोग, इनका कोई चरित्र नहीं होता, इसीलिए रेबल फाउंडेशन राजनीति में यकीन नहीं करते। लेकिन मैं आप लोगों से बीच एक बात मैं कहूंगा कि हमारा लक्ष्य 2024 है। हम 2024 में इस देश को एक रिफाइंड पॉलिटिक्स को देंगे। हम देश के नए युवाओं को लाएंगे जो पढ़े लिखे हो, जो क्राइम फ्री हो, जिनके दादा परदादा पॉलिटिशियन ना हो। लेकिन आज बात होगी निकिता के लिए, निकिता तोमर के इंसाफ के लिए। भाइयों और बहनों, जिस तरीके से तौसीफ ने यह हत्या का अंजाम दिया है, बहुत सारे सवाल आते हैं। 2 साल पहले उनका अपहरण भी हुआ था और उसके बाद पुलिस में राजीनामा हुआ था। मैं पुलिस के इस रवैये से बहुत आश्चर्य हूं कि अपहरण के बाद राजीनामा कैसे हो जाता है। क्यों नहीं तभी तौसीफ को जेल भेजा गया? तौसीफ जैसे हत्यारों को, कुकृत्य कुकर्म करने वाले लोगों को, कुकर्मी इंसानों को इस अच्छे धरती में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो लोग इससे धर्म से जोड़ रहे हैं कि ये लव जिहाद है, उन लोगों को मैं चेताना चाहूंगा, ये बिल्कुल गलत है। आप इस तरीके से देश में अराजकता ना फैलाएं। बलात्कार होती है और बहुत ही दुखद घटना होती है और बलात्कारियों के लिए केवल एक ही जगह, वो है जेल, और एक ही सजा, वो है फांसी। इन्हें मौत दे देनी चाहिए, क्योंकि जीते जी एक लड़की की हत्या, चाहे वो जीवित बच जाए तो भी वो जीते जी शर्मसार होती है। हमारी देश की करोड़ों लड़कियां आज इस तरह के जुर्म के शिकार हैं। ऐसे लड़कों को जीने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन साथ ही साथ में एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे देश के वीर साथियों, कि आप इसे धर्म के चश्मे से ना देखें। क्या मुसलमानों के बच्चे नहीं है? क्या उनकी लड़कियां नहीं है? क्या हिंदुओं के लड़के नहीं है? क्या दलितों के लड़कियां नहीं है? सभी के बच्चे एक जैसे होते हैं। हम इसे धर्म के तराजू से नहीं देखेंगे, लेकिन अब इन्हें सजा मिलना चाहिए, फास्ट ट्रैक सजा होनी चाहिए। इन्हें कोई रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कुलदीप सेंगर जैसे लोग बेल में बाहर आ जाते हैं, फिर हमें कानून से भरोसा उठना लग जाता है। इनकाउंटर कर दीजिए, उन्हें जेल में क्यों ले जा रहे हैं? इनकाउंटर कर दीजिए, गोली से उड़ा दीजिए। जिस तरीके से निकिता की हत्या हुई उसी तरीके से हत्या होनी चाहिए, हत्या होनी चाहिए। मैं कहता हूं यही इसका सजा है। आप देखिए, सऊदी अरब जैसे देशों में लोगों के बीच में 6 महीने के अंदर सजा हो जाती है, अमेरिका में 11 महीने के पहले हो जाती है, हमारे यहां 6-6 साल, 15 साल, 20 साल। आखिर कानून का दायरा कब आएगा? लेकिन कुछ राजनीति के जो लोग हैं, ये इंसाफ के बदले अपने पार्टी का परचम लहराना चाहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं राहुल गांधी की एक बात स्पष्ट बोलूंगा कि शर्म आती है कि आप कांग्रेस के कभी अध्यक्ष रहे। किस तरह के नेता हैं आप हाथरस दौड़ रहे थे, इतनी वीडियो बना रहे थे, मीडिया फुटेज ले रहे थे। आज आप तौसीफ के लिए क्यों नहीं बात करते हैं? माननीय राहुल गांधी, माननीय प्रियंका गांधी जी, आप क्यों नहीं बात कर रही हैं आज? आप बताएं। क्योंकि तौसीफ हरियाणा के नूह के विधायक के भतीजे हैं और कांग्रेस पार्टी से उनका परिवार का संबंध है और उनके घर के 3 नेता कांग्रेस से संबंध रखते हैं। आज रणदीप सुरजेवाला, आप चुप क्यों बैठे हैं? आज आम आदमी पार्टी के लोग चुप क्यों बैठे हैं? मैं इन पॉलिटिकल पार्टियों की इन्हीं नीति से बहुत क्षुब्ध रहता हूं। इसीलिए हमने अपना फाउंडेशन बनाया, बागी फाउंडेशन। भाइयों और बहनों, बहुत जल्दी
बागी फाउंडेशन 2024 की तैयारी कर रही है। हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम यूथ के साथ आना चाहते हैं। हम क्राइम फ्री यूथ के साथ आना चाहते हैं। हम उन युवाओं को अपने प्लेटफॉर्म में लाना चाहते हैं जिनका कोई क्राइम का रिकॉर्ड ना हो, जो पढ़े लिखे हो, जो शिक्षित हो, जो मुख्यमंत्री का बेटा ना हो, जो 12वीं पास ना हो, जो कभी आईपीएल खेलने में ना आए, जो आईपीएल में सेक्रेटरी ना बन जाए बीसीसीआई में। एक स्वच्छ देश को बनाने के लिए स्वच्छ पार्लियामेंट की आवश्यकता पड़ती है। यह देश एक अच्छा पार्लियामेंट डिजर्व करता है। क्या इसी देश के लिए और इसी दिन के लिए हमारे वीर जो योद्धा थे, राजगुरु भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, लाला लाजपत राय, इन्होंने कुर्बानियां इसलिए दी थी क्या? रेबल फाउंडेशन आप लोगों के बीच बहुत जल्द आने वाला है। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, जिस दिन रेबल फाउंडेशन आ गया उस दिन ये सब रिवाइव हो जाएंगे। आज हमें नेशनल मीडिया इनकार कर रही है, झुटकारती है, कोई बात नहीं, हम लोगों के दिल में बसते हैं। दोस्तों, नीतिका के लिए इंसाफ की लड़ाई हम लड़ेंगे, हर तरीके से लड़ेंगे। तौसीफ को फांसी तक लटका के रहेंगे और यह बात साबित करेंगे कि जुर्म की कोई जाति नहीं होती, जुर्म का कोई रिलीजन नहीं होता। क्राइम हैज नो रिलीजन, ह्यूमैनिटी इज द फर्स्ट रिलीजन। रेबल फाउंडेशन के लिए ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हम केवल ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं और अपने देश में यकीन रखते हैं। मैंने बोला, हम भारतीय थे, हम भारतीय हैं, हम भारतीय रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। बागी फाउंडेशन दोपहर 1 बजे संडे 1 नवंबर को वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी के हम डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं। देश के कोने कोने में गरीब लोगों के लिए कंबल, जो हमारे गरीब भाई बहन है पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हमारे सदर्न इंडिया में, केरला में, मुन्नार में, उन लोगों को हम शीतकाल के लिए चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। मैं चाहूंगा आप लोग हमारे इस मूवमेंट में, वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी में हमारा साथ दें। आइए बागी फाउंडेशन के साथ, और बहन नीतिका के लिए, निकिता के लिए हम लड़ते हैं, उनको इंसाफ दिलाते हैं और हैंग टिल डेथ फॉर तौसीफ एंड हिज अकॉम्प्लिसेस। इनके लिए कोई माफी नहीं। और इनको एक बात मैं और बोलूंगा, उन जजेस को, न्यायपालिका को, कि आप इस बात का निश्चित करें, आप इस बात का निश्चित करें कि किसी भी तरीके से आप इस बात का निश्चित कर लें कि कहीं भी यह चीज ना हो कि इस लोगों को, इन जैसे कातिलों को कभी भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। आप लोगों ने कुलदीप सेंगर जैसे कातिलों को जमानत दे दी, जो उन्नाव कांड के मुख्य अपराधी हैं। तो इस देश में कानून व्यवस्था के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं। मैं एक बागी हूं और 11 करोड़ से ज्यादा बागी तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, आइए बागी फाउंडेशन में जुड़िए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747। और मैं चाहता हूं कि एक आवाज पे मैं भारत के जिस कोने में जाऊं, आप लोग मेरे आवाज में आए, क्योंकि हम हक के लिए लड़ना चाहते हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं, हम इस देश को परिवर्तित करने के लिए लड़ना चाहते हैं। और एक बात, हम अब इस फाउंडेशन में क्राइम फ्री लोगों को जोड़ रहे हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जिनके ऊपर सीरियस क्राइम के केसेस ना हो, जिनके ऊपर क्राइम अगेंस्ट वुमेन ना हो। यह हमारा पहला उसूल है बागी फाउंडेशन में। 2024 हम भारत को रिवाइव करके चलेंगे और इसकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। मैं चाहूंगा मेरे फाउंडेशन में रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, रिटायर्ड पुलिस वाले, रिटायर्ड जजेस, वकील, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, किसान, मेरे युवा साथी जो छात्र संघ के नेता हो, आप लोग बागी फाउंडेशन को आइए हमारे साथ जुड़िए। भारत के कोने कोने में हम लोग आ रहे हैं। बागी फाउंडेशन की शुरुआत हो चुकी है। जनवरी 2021 में बागी फाउंडेशन पूरे भारत में अपने ब्रांचेस के साथ आ रहा है। आइए बागी फाउंडेशन को ज्वाइन कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747। आप लोग आइए ताकि इस देश को सुरक्षित हाथों में ले आए। यह देश बहुत ही गलत ताकतों के बीच आ चुका है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि सीसीटीवी कैमरे में क्लियरली दिखा दिया गया है कि तौसीफ ने खुलेआम गोली मारी है। अब इसे बहस में मत वेस्ट कीजिए। हमारी बहनों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। निर्भया के साथ आपने इतने साल लगा दिए, हर माँ बाप का दिल रोता है। हम भी पिता हैं, आप भी पिता होंगे और करोड़ों लोग आप देखते होंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747। मैं ऊंचे गांव आर्यनगर में रहता था, अमित कुमार जी, मैं भी वहीं से निकला हूं और मुझे गर्व है कि मैं इस देश का नागरिक हूं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा,
मैं भारत का नागरिक हूं, मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हूं। मैं एक भारतीय हूं और मेरे भारत श्रेष्ठ भारत है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। आइए हिंद के इस सितारे को फिर से उज्जवल करते हैं, आइए भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं, आइए बागी फाउंडेशन के साथ। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ना कांग्रेस की बात होगी ना बीजेपी का जिक्र होगा, जिक्र होगी तो केवल भारत की होगी। जय हिंद, जय भारत। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಹನುಮೇಗೌಡ. ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು RSSನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಚಾರಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ನಾನು ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳು RSSನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಸಂಘದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಚಾರಕನಾಗಿ, 1-2-3 ವರ್ಷ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಚಾರಕನಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು BJPಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಭ್ರಷ್ಟರು, ಕಳ್ಳರು, ವಂಚಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು 5 MP ಎಲೆಕ್ಷನ್, 4 MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ, ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕನಾಗಿದ್ದರೂ BJPಯ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 9 ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 MLA ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಆ ಚುನಾವಣೆ 2008ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ 1080 ವೋಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಇದು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ. ಇವತ್ತು ನಾನು BJPಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕಳ್ಳರು, ಭ್ರಷ್ಟರು, ನೀಚರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇವತ್ತು BJPಯ ಪ್ರಮುಖರದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ CT ರವಿ ಅಂತ ಏನು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿದ್ದ, ಆಗ ಅವನಿಗೆ CTಗೂ ಅಂದರೆ ವಿಷಲ್, ಆ ವಿಷಲ್ಗೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೋಟಿ ರವಿ ಮತ್ತು ಲೂಟಿ ರವಿ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಅವರು 2002ರವರೆಗೆ ಅವರು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು 4 ಕೋಟಿ ಅವರು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. 160 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು, ಕಾಫಿ ತೋಟವನ್ನು ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಆಸ್ತಿ? ನಿಜವಾಗಿ ಇವರು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ತ್ಯಾಗ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳು ಏರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಮೋದಿಯವರ ಬುಡದಲ್ಲೇ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರು ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ 5-6 ಕೋಟಿ ಏರಿಕೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಖಾತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಘದ ಇದರಿಂದ ಪಳಗದಂಥ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು BJPಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ BJPಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದೇ ಇವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳರು, BJPಯವರು ಅಂದರೆ ಲೂಟಿಕೋರರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳರು, ಇವರು ಕೊಲೆಪಾತಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು BJPನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಜನರ ತೆರಿಗೆಯ ದುಡ್ಡನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ BJPಯವರು ಮಾಡದಂತಹ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ, ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಇವರ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ, ನೀಚ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಂದರೆ ಶಾಸಕರ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಇವರು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಜನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೋ ಅಂಥವನನ್ನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ
ಜನರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಕಾರಣರಾದರು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿಯ ಕೆಲಸ ಬಿಜೆಪಿಯವರದು. ಇದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅವನು ಗೆದ್ದಿರೋದನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಅದು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಂಘದ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅದು ತುಳಸಿ ಮುನ್ರಾಜಗೌಡ. ಅವನು ಈ ಏನು ಮುನಿರತ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಅಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಅವನ ರೌಡಿಸಮ್ಮು ಅಥವಾ ಅವನ ವಂಚಕತನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮತಚೀಟಿಯ ಅಕ್ರಮ ಮತಚೀಟಿಗಳ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡದಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಂಥ ನೀತಿಗೇಡಿಗಳು ಇವರು. ನಾನು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿದ್ರಿ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿರೋರ ಸ್ನೇಹವೇ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಕ್ಲೀನರ್ನೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನೋ ಯಾರನ್ನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಭ್ರಷ್ಟ ವಂಚಕ ರೌಡಿ, ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದೆರಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಾವೇನು ಬೇಕೋ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಜನರ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡಿನ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೆ ಹೋಯಿತು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ತ್ಯಾಗ, ಸೇವೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಇದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ, ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿರೋ ಬಹುತೇಕರು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಉಲ್ಟಾಗಿದೆ, ತಿರುಗುಮುರುಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಗರಿಗರಿ ಚಡ್ಡಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭ್ರಷ್ಟರು ಸಾಲು ಸಾಲು 18 ಜನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರು, ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ಬ ಇದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟರೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ಬ ಇದ್ರೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಇವನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ನಟೋರಿಯಸ್ ಕೊಲೆಪಾತಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಭೀಮಾ ತೀರದ ಕೊಲೆಪಾತಕರು ಯಾರೋ ಏನು ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅಂತನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇವರಿನ್ನೇನು? ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಇವರ ಮೂಲ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ತ್ಯಾಗ, ಸೇವೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೂಲೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ, ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ದುಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಅದು. ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದೇ ತ್ಯಾಗ, ಸೇವೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಗಲ್ಲಿಗಳು, ಮನೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ, ತಾಯಿ, ಅಕ್ಕ, ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಂದ ಮತವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಮತ ಕೊಡಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ. 3 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಡಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದರು ಸರ್ಕಾರ. ಕೊನೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಇದೆಲ್ಲದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪಾಠ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭ್ರಷ್ಟರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಸೀಟ್ ಬಂತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಆದರೆ ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ನಾನು ಅದೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಳೆದಂಥವನು, ಸೆರೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ನೀಚನಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಂಚಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಂಚಕನಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೇಳದಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಗರಿ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡು RSSನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಅವನು ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಡಿ, ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ CT ರವಿ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗಲ್ರಿ. ಆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ BJPಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ABVPನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯಾಗಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸವಿಸಿದ್ರು. ಅಂತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಜೀವನ ಸವಿಸಿದಂತಹ ರವಿಕುಮಾರು ಇತ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮುನಿರತ್ನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಷಾಂತರಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜೇಗೌಡನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜೇಗೌಡ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ? ಇವರ ಮಿತ್ರ ಆಗಿದ್ನೋ, ಇವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿದ್ನ? ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋರು, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌಣ, ಪಕ್ಷವೇ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ? ತಿಪ್ಪೇಗಾಕ್ರಿ. ಸೋಮಣ್ಣನಿಂದ ಇರುವಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುನಿರತ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಮುನಿರತ್ನ BJPಲಿದ್ದಾರೆ, ಮುನಿರತ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇದೀವಿ, ನಾಳೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠೆಯ ಮೇಲೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅಕ್ರಮಗಳು, ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ BJPಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲದ ಆ ಹೂವಿನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುನಿರತ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಜನ ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳು, ಏನು 17 ಜನ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಬಹುತೇಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತವ್ರೆ. ಇಂತಹ ನೀಚರಿಗೆ RSSನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನೀವು ಮತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅನ್ನೋಂಥ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ? ಯಾವ ನೈತಿಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನೀವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ ವಿರೋಧದ ಮೂಲಕ ಮುನಿರತ್ನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಾಂತರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಜೇಗೌಡ ಅಂತ ಏನು ಸಿರಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ BJPಗೆ ತುಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾವಣ ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದನೇ ಸತ್ತ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ, ಅಹಂಕಾರ 6 ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದಾದರೂ ಸರ್ವನಾಶ. RSSನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಬರೀ ಮೋಹ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ, ಭ್ರಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಇವ್ರ BJP, ಕಳ್ಳ ಆದ್ರೂ ಇವ್ರ BJP, ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಆದ್ರೂ ಇವ್ರ BJP. ನಾಚಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಇಂತಹ ಅನೈತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋದು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ, ತಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇದು ಎದ್ದು ಕಾಣಿತು. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ವಿನಾಕಾರಣ FIR ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದೆ ಇದ್ರೆ ದಂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ದಂಡ ಹಾಕ್ತಿರಿ. ಮಗುಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು 4 ವರ್ಷದಾದವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿಲ್ರಿ? ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ ಕಾಣಲ್ವಾ? ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದೆ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಣ್ ಕಾಣಲಿಲ್ವಾ? ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೇಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಅದು FIR ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, NCR ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಕರೆಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. FIR ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ
ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತುಳಸಿ ಮುನಿರಾಜು ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹೌದು. ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನೇನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹರೀಶ್ ಅಂತನೂ ಇದ್ದರು. ಬಡತನ ಆದರೂ ಕಟ್ಟರ್ ಹಿಂದೂವಾದಿ, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ BB&T ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇವರು ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಯಾವುದು ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಹೀಗಳೆಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಅವರ ಬೆವರಿಗೆ, ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ BJPಯಲ್ಲಿ ಹಣವಂತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು, ಇದು ಕಳೆದ 4 ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಂತೂ ಕೊಳೆತು ನಾರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೇನು ಗೆಲುವಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಓಟಿನ ಚೀಟಿಗಳ ಚೀಟ್ ಕೆಲಸ, ಓಟಿನ ಚೀಟಿಗಳ ಚೀಟ್ ಕೆಲಸ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಚೀಟ್ ಕೆಲಸ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚೀಟ್ ಕೆಲಸ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸೋತರು. ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನ ಮುರಿಬಾರ್ದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ತುಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಳಸಿ ಮುನಿರಾಜಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಇಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷಾಂತರಿ, ಒಬ್ಬ ಅನರ್ಹ, ಒಬ್ಬ ಅಯೋಗ್ಯನಿಗೆ, ಅದು ಒಬ್ಬ ರೌಡಿಗೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ರಿ ಸ್ವಂತಿಕೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದೊಂದು ಬದುಕಿಂದ ಬಾಳೇನ್ರಿ, ಅದೊಂದು ಬದುಕೇನ್ರಿ? ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಗಿದೆ, ಅವನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಂತಿಕೆ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ತನಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಾನೆ, ತನ್ನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಮಾಡಬಾರದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಂಟಕಪ್ರಾಯ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಮುನಿರಾಜು ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರು, RSSನ ಪ್ರಮುಖರು ಅಥವಾ BJP ಪ್ರಮುಖರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆದುಳಂತೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಸಗಣಿನೂ ಅಲ್ವೇನೋ. ಸಗಣಿ ಆದರೂ ಇದ್ರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಆದರೂ ಬೆಳೀತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಏನೂ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಹೊಲಸಿದೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು ಒಂದೇ, ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಎಡ್ಡಿನೋ ಪಡ್ಡಿನೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬನೋ ಅವನೊಬ್ಬನ ಅಧಿಕಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ರಿ. ಏನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ 6,30,00,000 ಜನ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಮೋದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಊತೋಗಿದ್ರಾ? ಅಥವಾ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಸಿಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ರಿ, ಈ BJP ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದಂತ ಬರಡು ಬಂತು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದು, ಇನ್ನೊಂದು ತಲಾಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋದಿ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತಿಕೆನೇ ಇಲ್ರಿ, ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸೇ ಏನ್ರಿ? ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಮುನಿರತ್ನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಅವನೇನೋ ವಿದ್ಯಾವಂತನ? ಅವನೇನು ಸಮಾಜ ಸೇವಕನ? ಅವನೇನು
ಈ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಮಹಾ ಉಪಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾನ? ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ, ಯಾವ MLA, ಯಾವ ಇವನು ಯಾವನಿಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಲೇಬೇಕು. ರಸ್ತೆಯೋ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರೋ, ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಶಾಸಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖರು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಮೋದಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತರು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡೂ ಅನುದಾನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ